then Coastal Road, these mega projects. Pardon? No. Just for your information, as far as vaccination is concerned, Government of India is a single window to source out these vaccines. Whether the present vaccines in Hyderabad or Serum Institute Pune or new vaccine which will come up, except Government of India, nobody like Government of Maharashtra or BMC can procure this vaccine from anywhere. There is only single window procurement and there is single window distribution. So we will have to strictly go by the SOPs, guidelines, instructions of Government of India when we go for the vaccination drive. And it's right also, I would say, because if you want to vaccinate 135 crore people, there has to be some unified command. It is the world's biggest vaccine campaign. You can't have multiple agencies doing vaccine campaign. No. Issue is that right now, the first 3 crore Government of India has already announced for frontline workers and healthcare workers, free vaccination. And I am sure that if you've seen the budget other day before yesterday, in the budget they have kept 35,000 crore rupees for vaccination. So I am sure that 35,000 crore has to go for this activity only. And you can't vaccinate 135 crore people in 1 year. It may take 2, 3, 4 years to vaccinate. And if 35,000 crore is kept for 1 year for a scheme which will take 2, 3 years to complete, I am sure it will stay taking care of your question. Yeah. No, when we explore something, it does take some time. It may take 6 months, 1 year for that. Yeah. That is not in my control. I can't call it additional taxation. It is part of the act. Something which is hacking as part of the act, we can't. We are helpless. Thank you. Hanji? 77.5. Thank you. तर साहेबांनी चांगला मुद्दा मांडला आहे. आपले महानगरपालिकेची एकूण 932 प्रायमरी स्कूल्स आहेत आणि 224 सेकंडरी स्कूल्स आहेत. आता सध्या याला आपण महानगरपालिका शाळा क्रमांक अमुक म्हणून म्हणतो. ही सर्वांना आपण मुंबई पब्लिक स्कूल्स असा आपण रिनेमिंग करतो आहे 1 एप्रिलपासून. हे जो 11, 11:30 शाळा आहेत, ऑल ऑफ देम विल बी रिनेम्ड ॲज मुंबई पब्लिक स्कूल्स. कारण आता आपण अनेक CBSE ICSE बोर्डची एकसुद्धा शाळा आणतो आहे. चालू वर्षामध्ये आपण 10 नवीन शाळा सुरू करतो आहे CBSE बोर्डाची. आणि या शाळांना अपग्रेड करणे अँड टप्प्याटप्प्याने ओव्हर द इयर्स टू ब्रिंग देम टू पब्लिक स्कूल लेवल आपण पहिला पाऊल उचलतो आहे इन दिस इयर. अँड ऑल स्कूल्स इन मुंबई अंडर BMC विल बी नोन एज मुंबई पब्लिक स्कूल्स. हां, ते टप्प्याटप्प्याने आपण दर्जा सुधारण्याच्या सुद्धा आम्ही काम हाती घेतो आहे. हां, सेक्टर आहे हेल्थ डिपार्टमेंट. तिथे आपण 4,728 कोटीची आपण तरतूद केलेली आहे. आणि या अंतर्गत आपण भगवती हॉस्पिटलच्या 75 कोटी, सायन हॉस्पिटल 75 कोटी, कॅन्सर हॉस्पिटल, प्रोटोन थेरपी, त्यानंतर MT अग्रवाल हॉस्पिटल, नायर डेंटल कॉलेज, सेंटनरी हॉस्पिटल गोवंडी, टाटा कंपाउंड हॉस्पिटल बिल्डिंग, KB भाभा हॉस्पिटल बँड्रा, अपग्रेडेशन ऑफ प्लाझ्मा सेंटर इन KEM, इन कन्स्ट्रक्शन ऑफ मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग इन RN कूपर हॉस्पिटल, असे प्रकल्प हाती घेतो आहे इन द इयर 21-22. उसमें दोनों काम विचार करेंगे.
We will have some formula that whatever is the value of the tenement, that equivalent amount we can offer him in cash. So he doesn't want to go far away. As per? No. It's a compensation scheme. It's not land acquisition. Because land acquisition, you don't need to reserve this money, then that will come from the land acquisition fund. एक मिनिट. देन एक पुढचा इश्यू असा आहे, आम्ही एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे की मुंबईमध्ये जे आपले डबेवाले आहेत ते 1870 पासून म्हणजे जवळपास 151 वर्षापासून आपली शहराची सेवा करत आहे आणि डेली ते 2 लाख लोकांना घरच्या जेवण पुरवतात. तर त्यांची एक दीर्घ मागणी होती की एक डबेवाला भवन करावा. सो आम्ही या बजेटमध्ये प्रोव्हिजन केलं आहे की एक मोकळ्या जागेवर एक डबेवाला भवनची एक निर्मिती करण्यात येईल ॲज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू डबेवालास. दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲक्टिव्हिटी विच विल अंडरटेक इन द इयर 21-22. कि आउट ऑफ द वे हम कोई नया कर नहीं रहे हैं. अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैकेनिज़्म है, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स में कि हर 5 साल बाद में आपका प्रॉपर्टी टैक्स इतना टके बढ़ाना पड़ेगा, और अगर नहीं बढ़ाना तो आपको ऑर्डिनेंस निकालना पड़ेगा गवर्नमेंट से या कैबिनेट डिसीजन लेके आपको एक्ट कमेंट करना पड़ेगा. ऐसा जो कोई वार्ड है वो तो नेचुरल वार्ड है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, पर हमने अपनी तरफ से कोई वार्ड नहीं किया है. हाँ बोलो. Well, I don't want to comment on that because that is his personal opinion. It is not government stand. No. What do you mean by a system planning? Planning authority means planning authority means की इट इज नियोजन प्राधिकरण आहे जो शहराचं नियोजन करायचं आहे. हाँ मतलब कि जो एक प्लानिंग अथॉरिटी मीन्स कि एक वो नियोजन करने वाली संस्था, एक प्राधिकरण है. उस नियोजन प्राधिकरण जब वो कोई कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग बननी है, कहाँ पे स्कूल बनना है, कौन सा रिजर्वेशन का क्या होएगा, जो डीपी रिजर्वेशंस हैं, वो जो अपना डीपी प्लान है वो शहर का एक ही हो जाएगा. अब अभी बीकेसी में एमएमआरडी का प्लान चलता है, एसआरए अपना प्लान बनाती है, स्लम्स में हम अपना प्लान बनाते हैं, यहाँ कई सारे डीपी प्लान चल रहे हैं. उससे जो शहर का एक इंटीग्रेटेड एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें उसकी बाधा आ सकती है. If you take example of major cities in the world, nowhere you have multiple planning authorities. Every planning authority can go on a different angle. Pardon? No, I am sure. Look, change is only one thing which is constant. So I am sure change will happen there also. Yeah. एक जना में हाँ उसमें आपको मालूम होगा कि हमने 1 नवंबर को हमने पार्किंग अथॉरिटी का काम शुरू किया है पूरे मुंबई शहर के लिए. और अपने जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर अमरनाथ झा साहब, जो पहले जिन्होंने डीपी प्लान भी बनाया था मुंबई का 234, उनको हमने अपॉइंट किया है. और वो पार्किंग अथॉरिटी अभी पूरा मुंबई का प्लान बना रही है कि पार्किंग कहाँ पे कैसे बढ़ाई जाए. फॉर एग्जांपल उन्होंने एक आइडिया ये दिया है, अगर आपकी प्राइवेट सोसाइटी है
वहाँ 20 पार्किंग हैं और लोग 10 बजे ऑफिस चले जाते हैं और शाम को 6 बजे वापस आते हैं, तो 10 से 6 वो पार्किंग खाली है। उस टाइम अगर कोई मंत्रालय आ रहा है तो बाजू में वहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर सके चार्ज देने के बाद। इस तरह के वो आइडियाज़ लेके आ रहे हैं। और पार्किंग अथॉरिटी अलग अलग हमें अभी एक प्लान बना के देगी कि मुंबई में पार्किंग प्रॉब्लम कैसे ईज़ करना है उसको। हम अभी पार्किंग अथॉरिटी का काम जोरों शोरों से चल रहा है। But this won't be happen. What you mentioned, this won't be in the terms of reference. But how to make it financially viable on a long-term basis, that report will get from the consultant for BEST. But privatization is not an option. Then all my friends would be aware that Mumbai has recently become part of C40 cities in the world. मुंबई जगामध्ये एकूण 40 असे शहर होते, लॉस एंजलस, न्यूयॉर्क, लंडन, टोकियो, जो क्लायमेट चेंजमध्ये त्यांनी एक ग्रुप तयार केला होता. इनिशियली त्याच्यामध्ये 40 मोठे शहर जगाचे एकत्र आले. ते बोलले की जे काही आता क्लायमेट चेंज होतो आहे त्याला तोंड देण्यासाठी वी शुड ऑल जॉइन हँड्स अँड स्टार्ट वर्किंग अँड हेल्पिंग इच अदर, लाईक इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बसेस, पुटिंग मोर बायसायकल्स और कार्बन जनरेशन पॉईंट्स और हॅव्हिंग सम ग्रीन एनर्जी, डिसॅलिनेशन प्लांट्स, ज्याच्यामुळे सोलर प्लांट्स, ज्याच्यामुळे वी कॅन ॲड्रेस द क्लायमेट इश्यूज. त्या आणि आताच जस्ट अबाउट 3 months बॅक मुंबई हॅज ऑल्सो जॉईंड ॲज मेंबर ऑफ दॅट C40 cities in the world. So we had a conference just last week with the C40 cities, and we'll have weekly Zoom meetings with the C40 countries. And this is a great initiative taken by Honorable Aditya Thackeray sir. त्यांचे पुढाकारमुळे हे सर्व शक्य झालेलं आहे, कारण गव्हर्नमेंट लेवलवर त्यांनी खूप पाठपुरावा करून मुंबईला हे त्याच्यामध्ये ॲड करून घेतलेलं आहे. सो आफ्टर वी बिकेम मेंबर ऑफ C40 cities in the world, now BMC have decided that to address climate change and pollution issues like air pollution and other pollution, the climate change department will be created in BMC. In a new department in BMC, climate change department will be created in BMC with effect from 1st April 2021. महानगरपालिकेकडून मुंबई महानगरपालिकाला 1600 कोटी रुपये येणं आहे फ्रॉम SRA. आपल्याला माहीत आहे की शासनाने काही वर्ष आधी एक निर्णय घेतला होता की SRA डेव्हलपर्सला 25% प्रीमियम द्यावा लागेल रेडी रेकनर इफ द लँड डझंट बिलॉंग टू द डेव्हलपर. सो बरेचसे असे लँड्स आहे जिथे लँड ओनरशिपचं BMC पर वर्षांवर झोपडपट्टी झालेली. आता एखादा डेव्हलपर लोकांची कन्सेंट घेऊन सोसायटीचं रेझोल्युशन घेऊन जेव्हा अर्ज टाकतो SRAला फॉर वर्क ऑर्डर, सो ही इज सपोज टू पे 25% ऑफ द रेडी रेकनर ॲज अ प्रीमियम विच हॅज टू कम टू द लँड ओनर. अशा 1600 कोटी आज SRAकडे डिपॉझिट झालेले आहेत आणि ते SRAने BMCला वर्क करायचे आहे. सो त्याच्या आमच्या पाठपुरावा झालेला आहे. आणि परवा माझी आणि जे काही आपले प्रधान सचिव गृहनिर्माण आहेत त्यांची बैठक झाली होती. त्यांनी कबूल केला आहे की आम्ही लवकरात लवकर हे 1600 कोटी त्यांच्याकडे पडून नाही, ते वापरू शकत नाही, त्यांच्याकडे सेपरेट हेडमध्ये आहे, फक्त ते आम्हाला ट्रान्सफर करणार आहे. हे 1600 कोटी ट्रान्सफर केल्यामुळे आम्हाला एक फायदा होणार आहे. वील गेट सम ॲडिशनल फंड्स फॉर आवर वर्क्स. Initially when the SRA scheme came in 1996 till about 2008-09, no premium was there. Later on this 25% premium was added somewhere in 2008-09. It is pending since that time. No, I don't think I'll be happy if I get the original amount from SRA, but our target is to get this amount for this month end. Yeah. Let me complete. नेक्स्ट आहे एकूण शासनाकडून जे काही गव्हर्मेंटचे आमच्याकडे ग्रांट्स आहेत की गव्हर्मेंटच्या काही शेअर मिळतो आम्हाला BMCला, एकूण 5274 कोटी गव्हर्मेंटकडून येणे आमच्याकडे शिल्लक आहे, विच गव्हर्मेंट हॅज टू ट्रान्सफर टू BMC.
5,274 crore रुपीज, 5,272 कोटी रुपया गव्हर्नमेंटकडून येणं शिल्लक आहे. त्याच्यासुद्धा आम्ही पाठपुरावा केलेला आहे आणि पत्रव्यवहार आता सुरू झालेला आहे. दिस वर्क वॉज ऑल्सो गॉन इन ॲडव्हान्स स्टेज अँड व्हेरी सून वी आर एक्सपेक्टिंग this 5,200 crore rupees to be transferred from government to BMC, which will also help us in undertaking our activity. This is our money which government will transfer to us. Next point आहे, They have a copy of this. They have a copy of this. फिर भी लिख लेते हैं. नेक्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू, काही आमचे जे काही महत्त्वाचे प्रकल्प आहे, रस्ते रुंदीकरण आहे किंवा एखादा नवीन फ्लायओव्हर करायचा आहे किंवा एखादा इम्पॉर्टंट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आहे, तिथे काही ठळक 10, 20, 25 झोपडे असतील आणि तिथे आपण जेव्हा त्यांना PAP ऑल्टरनेट टेनेमेंट ऑफर करतो की माहूरला किंवा मानखुर्दला लोक जायला इच्छुक नसतात आणि त्याच्यामुळे हे प्रकल्प रखडतात, लोक कोर्टात जातात आणि आपल्याकडे जो प्रचलित धोरण अशा आहे की त्यांना आपण कुठेतरी मनोरीला, कुठेतरी इकडे मानखुर्दला एखादा PAP टेनेमेंट दाखवायचा की तुम्ही तिकडे जा आणि व्यक्ती जात नाही आणि अल्टिमेटली प्रोजेक्ट रखडतो. सो जिथे काही मोठ्या प्रमाणाने शिफ्टिंग होणार आहे असे घराची, तिथे हे लागू होऊ शकत नाही कारण ते आपल्या बोजा फार येईल. तिथे PAP टेनेमेंटची आपली पॉलिसी तशीच राहील. परंतु वेअर सम 10, 20, 50 टेनेमेंट्स आर देअर वी हॅव नाव कॅप्ट 100 crore rupees in the budget in 21-22 and we will try to give them compensation as per ready reckoner for telling them to vacate that premises. सपोजिंग एखाद्या प्रोजेक्टमध्ये फक्त 10-20 झोपड्याचे इश्यू आहे आणि 10-20 झोपड्यांना आपण रोख रक्कम दिली आणि लवकर ते क्लिअर करून घेतला, सो वी विल कम्प्लीट द प्रोजेक्ट फास्ट अँड सेव्ह लॉट ऑफ मनी विच अल्टिमेटली वी हॅव टू पे बिकॉज ऑफ एस्केलेशन्स. सो दिस इज न्यू आयडिया वी आर ट्राईंग टू ट्राय दिस इयर अँड वी हॅव रिझर्व्ड 100 crore rupees फॉर दिस ऑल्सो. Incentive, some volume is increased. But assuming no volume is increased, still the loss cannot be more than 400 crores. Not 10,000 crore, not 6,000 crore. आणि पुढचे वर्षी जो 21-22 आहे ते वर्षामध्ये आपल्याला जे काही 2200 कोटी शॉर्टफॉल आहे, एरियर आहे, जो लोक भरू शकले नाही ते सुद्धा मिळणार आहे आपल्याला. उलट नेक्स्ट इयरमध्ये हे 2200 कोटी ॲडिशनल उपलब्ध होणार आहे बिसाइड्स नॉर्मल रिकव्हरीज ऑफ नेक्स्ट इयर. अँड बिकॉज ऑफ दॅट इज वाय वी आर व्हेरी होपफुल द नेक्स्ट इयर देर विल बी बिग जम्प इन आवर रेव्हेन्यू. दॅट इज वाय आम्ही 39,000 crore बजेट तयार केला यावर्षी, विच इज ऑलमोस्ट 16.7% increase over the last budget in total budget size. So this is very important point which I want to drive home. So to No. Supposing if I am a real estate developer and I was to build a project and my premium was 100 crore rupees, I have got 50% permanent rebate. So I will get 50 crore only. Remaining 50 crore, no area will come to me. So I am saying that amount is 2,200 crores. So now what you are basically saying is that because the government has revised its policies, therefore BMC has revised its budget. Correct? No. We had revised our budget in December only. That's right. Yeah. What I am asking is in 2019-20, 1920? 2021, Huh. when you made your budget, you expected an X amount from the real estate industry. Yeah, that was 3880. 3,880 कोटी. Then in December, the government said we will reduce the premiums by 50%. No. Government said that on 14th of January. We had decided in December only because that. You are only giving your approval to the government, not saying that we are ready to forego Yeah. 50%. So which means in December BMC already cut its loss by saying that now this is not coming, therefore it is not counted in our budget. Is that correct? No, you are partly correct, partly incorrect, because in November, December, when we did the exercise, we knew less property tax is coming. We knew that less this 50 premium thing will come. We took the overall picture into consideration.
and overall we reduced the budget by 20 to 59 crores, which included reduction in property tax also. It was just not on premium thing only. No, property tax, you are fully confident you will recover it next year. But in the present, Something which is gone. yeah, So the 2200 crore which was to come from the real estate has been written off by the BMC. we have not written off. In fact, my personal belief is that with like for example, government did reduced stamp duty from 6% to 2%, and in the month of October, the government collected 8,000 crore rupees, 8,200 crore rupees. It has broken the records of October 19 and October 18 also. So I am also hopeful that the volume will increase so much, we may exceed the budget, exceed the target 3,800 crores. Because supposing one project is 100 crore rupees, and that project was not getting viable, so BMC was getting zero. But now, if that 50 crore makes the project viable, I may get 50. So, in a number of projects, I may get this additional amount. No, but as on in December when you revised your budget, you have written off 2,200 crore. March you may make more money. No, it is not a question of writing off. It is a question of estimating and reducing our expenditure. Assuming that this time there may be revenue shortfall. So revenue shortfall can be on various fronts. It can be like doing maafi to hotels in the property tax, in the kindness package. It could be because in hoardings we waived off 4 months license fees. It could be projected loss because of some other issues. So all put together, we take a holistic approach. When we do the revised estimate of the budget, revised estimate is not done because of one factor. जे काही आपली मुंबईमध्ये नागरिकांचे सुखसोयीसाठी काही फॅसिलिटीज आहेत. फॉर एक्झाम्पल गार्डन्स, पार्क्स, ट्रॅफिक आयलँड्स, फ्लायओव्हर्स, फुटपाथ्स, यासाठी आम्ही एक धडक मोहीम काढतो आहे. And it's a 1-year program. It will finish by the 31st December of this year. आणि याच्यामध्ये हे जे काही मूलभूत पायाभूत सुविधा आहे त्याला भक्कम करणे आणि आणखीन त्याला उत्तम करणे या दृष्टीने आम्ही एक आराखडा तयार केलेला आहे. आणि त्याची अंमलबजावणी आता थर्ड वीक ऑफ फेब्रुवारीपासून मी सर्व वर्क ऑर्डर्स इश्यू होणार आहे त्याचे. त्यामध्ये आम्ही वॉर्ड ऑफिस प्रत्येक वॉर्डाकडून आम्ही एक याचे नियोजन मागून घेतला होता की त्यांनी डिसेंट्रलाइज प्लॅनिंग करावी आणि वॉर्ड्सने ठरवावा की प्रत्येक वॉर्डमध्ये एक 4 ते 5 फुटपाथ, प्रत्येक वॉर्डमध्ये 4 ते 5 फ्लायओव्हर्स, प्रत्येक वॉर्डमध्ये 5 गार्डन्स, प्रत्येक वॉर्डमध्ये 5 ट्रॅफिक आयलँड्स, प्रत्येक वॉर्डमध्ये अशी 5 मोठी वॉल्स जिथे वॉल पेंटिंग करून आपण एस्थेटिकली शहराला चांगला करू शकतो. जसा आपलं ते राजभवनला भिंतीला केला आहे. तसेच सार्वजनिक शौचालय, त्यानंतर एक आमच्या लॉट 11च्या 22,000 शौचालयाचे बांधकाम चालू आहे. असे 10 आयटम्स आहे जिथे आम्ही स्थानिक वॉर्ड ऑफिसर्सकडून ही आमची कारवाई जवळपास मागचे 3 महिन्यापासून चालू होती. त्यांच्याकडून हे सर्व मागून घेतले हे प्रस्ताव. आणि आता यानुसार एकूण मुंबईमध्ये 149 फुटपाथ्स, 149 फुटपाथ्स ज्याची लांबी 160 किलोमीटर आहे. म्हणजे 149 फुटपाथ्स विथ द लेंथ ऑफ 160 किलोमीटर्स याचे टोटली अपग्रेडेशन होणार आहे. यू कॅन से दे विल बी रिबिल्ट. सो आणि दे विल मेड फ्रेंडली विथ डिफरंटली एबल्ड पीपल. They will be designed in such a way it is easy to walk. Beautification will happen, सौंदर्यीकरण. अशा 149 फुटपाथचं काम हाती घेऊन त्यांना वर्क ऑर्डर फरवरी अखेर देऊन 31 डिसेंबरपर्यंत हे काम पूर्ण करायचे आहे. याशिवाय 128 ट्रॅफिक आयलँड्स ज्याचे काही ठिकाणी फाउंटेन लावणे, काही ठिकाणी हॉर्टिकल्चरच्या करणे, अशा प्रकारचे
128 ट्रॅफिक आयलंडच्या ब्युटिफिकेशन. त्यानंतर मुंबईमध्ये एकूण 344 फ्लायओव्हर्स आहेत आणि 344 फ्लायओव्हर्स पैकी आम्ही 19 किलोमीटर लांबीचे एकूण 42 फ्लायओव्हर निवडलेले आहे. आणि हे सर्व जे 42 फ्लायओव्हर्स आहेत इथे एक पहिला ते टोटली आम्ही स्वच्छ करणार आहे फ्लायओव्हरला खालून. तिथे काही खाली भंगार असतील, गाड्या असतील, काही कचरा असेल किंवा अतिक्रमण असेल, ते 42 फ्लायओव्हरचा सर्व काढला जाईल. आमच्याकडे यादी आहे, वी कॅन शेअर द लिस्ट विथ यू. सो ते 42 फ्लायओव्हर्स विल बी क्लीन्ड अप. आणि काही फ्लायओव्हर्स खाली आम्ही हॉकी स्टेडियम करतो आहे फ्लायओव्हरच्या खाली. काही ठिकाणी आम्ही फुटपाथ करतो आहे आणि जवळपास सर्वमध्ये आम्ही हे गार्डनिंग आणि हॉर्टिकल्चर करतो आहे. सो ऑल दिस 42 फ्लायओव्हर्स will be beautified with horticulture or footpaths for walking or some sports activity will be done under these flyovers. So this is the third item. Fourth item is we plan to construct 15,400 toilets seats in the city of Mumbai by 31st of May. इन द नेक्स्ट 3 months. म्हणजे की एक आमच्या लॉट 11चा प्रोग्राम आहे, त्याच्यानंतर 22,000 शौचालय सीट्स आपल्या का नवीन बांधायचे किंवा मागची जो खराब झालेली आहेत अपग्रेड करायची आहे. त्यापैकी 4,000 आता बांधली गेली. जो 18,000 शिल्लक आहे त्यापैकी 15,400 न्यू सीट्स विल बी क्रिएटेड बाय 31st of May. And this 15,000 toilet seats will become available to our brothers and sisters, especially in weaker section of society, for use by 31st May. Then next आहे 108 असे मोठे जो सार्वजनिक शौचालय आहे, पब्लिक टॉयलेट्स, त्याचे अपग्रेडेशन आम्ही हाती घेतो आहे. आणि ते सुद्धा हे 108चं अपग्रेडेशन विल बी डन बाय 31st of December. नेक्स्ट आहे प्रत्येक वॉर्डमध्ये एकूण 5 गार्डन्स आम्ही निवडले आहे. अशा 24 वॉर्डमध्ये 120 गार्डन्सच्या ब्युटिफिकेशन आणि अपग्रेडेशन हाती घेण्यात येणार आहे, स्टार्टिंग फ्रॉम फेब्रुवारी लास्ट वीक वर्क ऑर्डर टू एंड ऑफ डिसेंबर. त्यानंतर मुंबईमध्ये माझे